సురేష్ సురేష్ మాట్లాడొద్దండి. ఏమైనా డౌట్ ఉండేది మాత్రం అడగండి. ఓకే. పక్కన ఎవరైనా సైడ్ ఉండండి మాట్లాడొద్దని చెప్పండి. ఓకే. స్టార్ట్ చేయండి. ఫోర్త్ యూనిట్ చూడండి. ఫోర్త్ యూనిట్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ 1 ఇది ఫోర్త్ యూనిట్. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ 1 అనేది ఇది ఫోర్త్ యూనిట్. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ 2 అనేది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ అనమాట. కాబట్టి ఆల్రెడీ మనము ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ విన్నాం. కాబట్టి దా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దీంట్లో ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దానికి ఆపోజిట్ అంతే. కాబట్టి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి is the Laplace transform of a function f of t, that is L of f of t is equal to f of p, then f of t is called the inverse Laplace transform of p and is written as f of t is equal to L inverse of f of p. F of t is equal to L inverse of f of p. L inverse is called inverse Laplace transform operator. కాబట్టి ఇక్కడ లాప్లాస్ కి ఇన్వర్స్. కాబట్టి ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఇస్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి, దట్ ఈస్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ పి, దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఈజ్ కాల్డ్ ది ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి అండ్ ఈజ్ రిటర్న్ హ్యాస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి. So L inverse is called the inverse Laplace transform of operator. ఇది మనకి డెఫినేషన్, లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్. మనం ఆల్రెడీ లాప్లాస్లో ఎల్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి, ఎల్ ఆఫ్ 1 అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి 1/p అని, అవునా? అట్లా ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/p ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనము ఫార్ములాకి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. L of e power minus at is equal to 1/p plus a. L of e to the power of minus at is equal to 1/p plus a implies e to the power of minus at is equal to L inverse of 1/p plus a. ఇక్కడ ఈ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ లో L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/p plus a అంటే మనకు డైరెక్ట్ ఏం పెడతామంటే e to the power of minus at అని. అదే విధంగా L of e power at is equal to 1/p minus a implies e to the power of at is equal to L inverse of 1/p minus a. ఈ ఫార్ములాస్ ఇవి అనమాట మనకి ఎగ్జాంపుల్. దీంట్లో ఇన్వర్స్ అంటే ఎట్లా లాప్లాస్ ఫామ్ నుంచి ఇన్వర్స్ ఫామ్ నుంచి ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అనేది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ L of sin at. L of sin at is a/p square plus a square implies sin at is equal to L inverse of a/p square plus a square. మనకి ప్రాబ్లంలో L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a/p square plus a square అంటే మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏం గుర్తు రావాలి, sin at గుర్తు రావాలి. అదే విధంగా L of cos at is equal to p/p square plus a square implies cos at is equal to L inverse of p/p square plus a square. ఇక్కడ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p/p square plus a square is cos at. ఇట్లా ఈ ఇన్వర్స్ ఫార్ములాస్ అన్ని మనకి ఐడియా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ L of t power n is equal to n factorial by p to the power of n plus 1. L of t to the power of n is equal to n factorial by p to the power of n plus 1 implies t power n is equal to L inverse of
n factorial by p to the power of n plus 1. Next, an example, L of t power n minus 1 is equal to n minus 1 factorial divided by p to the power of n minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1 gets cancelled, is equal to n minus 1 factorial by p power n. Implies t power n minus 1 is equal to L inverse of n minus 1 factorial by p power n. Example, L inverse of 1 by p power n is equal to 1 by n minus 1 factorial into L inverse of n minus 1 factorial by p power n is equal to t power n minus 1 by n minus 1 factorial. ఇవి ఈ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్. మనము దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇటు ఫార్ములాస్ మనకి ఇచ్చినాడు చూడండి. ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ 1 అంటే ఏమి, 1 by p అంటాం. L of 1 is 1 by p. L of e power at is equal to 1 by p minus a. L of e power minus at is equal to 1 by p plus a అని అట్లా. అదే L inverse of 1 by p is equal to 1. L inverse of 1 by p minus a అంటే e power at. L inverse of 1 by p plus a is equal to e power minus at. L inverse of a by p square plus a square is equal to sin at. L inverse of p by p square plus a square cos at. L inverse of a by p square minus a square sin h at. మరి L inverse of p by p square minus a square is equal to cos h at. మరి L inverse of n factorial by p power n plus 1 is equal to t power n. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్వర్స్ లో ఫార్ములాస్. మరి లాప్లాస్ నుంచి ఫార్ములాస్ ఎలా, ఇన్వర్స్ నుంచి ఫార్ములాస్ ఎలా అనేది ఇది క్లియర్ కట్ గా మన డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. హలో హలో నెక్స్ట్ వన్. హలో హలో అర్థమైందమ్మా. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఆల్రెడీ మనకి 3 యూనిట్స్ లో చేసినాం. ఫార్ములాస్ ఎలా ఏ విధంగా అప్లై చేసినాం అనే దానికి దీనికి ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ లో తీసుకుంటాం అంతే. ఇప్పుడు L of 1 is equal to ఏమి ఫార్ములా, L of 1 is equal to 1 by p. అవునా? L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p is equal to ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. అట్లా లాప్లాస్ ఫార్ములా నుంచి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకునే మనము ప్రాబ్లమ్స్లో మనం అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫైండ్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p ప్లస్ 1 by p ప్లస్ 2 ప్లస్ p by p స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఇది ఫైండ్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p ప్లస్ 1 by p ప్లస్ 2 ప్లస్ p by p స్క్వేర్ ప్లస్ 4. సొల్యూషన్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p ప్లస్ 1 by p ప్లస్ 2 ప్లస్ p by p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇన్వర్స్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p, L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p ప్లస్ 2 ప్లస్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p by p స్క్వేర్ ప్లస్ 4. బట్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p ఈజ్ 1. ఎందుకు? L ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by p అయినప్పుడు L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1. కాబట్టి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి ఇన్వర్సే ఇది. కాబట్టి ఈజీగా మనము లాప్లాస్లో అర్థమైంటే ఇక్కడ ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ మైనస్ 2t ప్లస్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 అంటే అక్కడ p స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ అని అర్థం. కాబట్టి కాస్ 2t ఫార్ములా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 2p ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై p ఇంటూ p ప్లస్ 1. సొల్యూషన్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2p ప్లస్ 1 బై p ఇంటూ p ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇన్వర్స్ ఆఫ్, ఇక్కడ 2p ఏం రాయొచ్చు, p ప్లస్ p రాయొచ్చు. కాబట్టి p ప్లస్ ఆఫ్ p ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై p ఇంటూ p ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే
L inverse of P by P into P plus 1 plus L inverse of P plus 1 by P into P plus 1. The PP gets cancelled, P plus 1 gets cancelled. What is equal to L inverse of 1 by P plus 1 plus L inverse of 1 by P. L inverse of 1 by P plus 1 is e to the power of minus t plus L inverse of 1 by P is equal to 1. ఇది మనకి ఆన్సర్. ఓకేనా, అర్థమైందా? హలో, ఫైండ్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by P square plus 4. Find L inverse of 1 by P square plus 4. What is the solution? Therefore, L inverse of 1 by P square plus 4 is equal to L inverse of 1 by P square plus 4 ని ఏం రాసుకుంటాం? 2 square గా రాసుకుంటాం. కాబట్టి మనకి ఏం రావాలి యాక్చువల్గా? ఇది మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 2 తీసుకోవాలి. మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 2. కాబట్టి 1/2 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 by P square plus 2 square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 sin 2t అవుతుంది. అప్పుడు sin 2t, ఆ 2 అనేది న్యూమరేటర్లో వాల్యూ రావాలి. కాబట్టి ఎందుకంటే sin 80 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి? L ఆఫ్ sin 80 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి? A by P square plus A square. అదేవిధంగా L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 by P square plus 2 square అంటే ఏమి? sin 2t. కాబట్టి ఆ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని మనం ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2p minus 5 divided by P square minus 9. ఒకటి L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2p minus 5 divided by P square minus 9 is equal to L inverse of 2p by P square minus 9 minus 5 into L inverse of 1 by P square minus 9. బట్ L ఇన్వర్స్ తో స్ప్లిట్ చేస్తే 2 పార్ట్స్ వస్తాయి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ని బయట తీస్తాం ఫస్ట్ టర్మ్లో. 2 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ P by P square minus 9 minus 5 into L inverse of 1 by P square minus 3 square ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ P by P square minus 9 ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే డినామినేటర్లో మైనస్ ఉంటుందో అప్పుడు కాజ్ హెచ్ వస్తుంది. కాబట్టి P by P square minus 9, కాబట్టి కాజ్ హెచ్ 3t మైనస్ 5 ఇంటూ మనకి ఇక్కడ ఏముండాలి? న్యూమరేటర్లో 3 ఉండాలి. కాబట్టి మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 3. కాబట్టి 5/3 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3 by P square minus 3 square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాజ్ హెచ్ 3t మైనస్ 5/3 sin 3t. 5/3 sin 3t. ఇది మరొక ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్, అనదర్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2p plus 1 divided by P square minus 4. మరి L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2p plus 1 by P square minus 4 is equal to L inverse of 2p by P square minus 4 plus L inverse of 1 by P square minus 4 is equal to L inverse 2 into L inverse of P by P square minus 4 ని 2 square plus L inverse of 1 by P square minus 2 square is equal to 2 into చూడండి P by P square minus 2 square ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? హెచ్ కాజ్ హెచ్ 2t. కాబట్టి 2 కాజ్ హెచ్ 2t. ఇక్కడ మరి న్యూమరేటర్లో 2 ఉండాలి కాబట్టి మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 2. కాబట్టి 1/2 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 by P square minus 2 square is equal to 2 cos h2t plus 1/2 sin h2t. హలో హలో, చెప్పబా, తెలుసుదా? 10 నిమిషాల తర్వాత పోదురు, ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ అని ఈయన అక్కడ పోదురు. ఓకే, మార్నింగ్ సార్ది సెల్ పని చేయలేదు సార్, మరి ఇప్పుడు తీసుకున్నాడు, అందుకే హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకుని ఇక్కడ వచ్చినాం సార్ అని చెప్పుదురు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ P square minus 3p plus 4 divided by P cubed is equal to L inverse of P square minus 3p plus 4 divided by P cubed is equal to
చూడండి సపరేట్ చేస్తాం. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ బై పీ క్యూబ్డ్ మైనస్ 3 ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పీ బై పీ క్యూబ్డ్ ప్లస్ 4 ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై పీ క్యూబ్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పీ గెట్స్ క్యాన్సిల్ కాబట్టి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై పీ minus 3 into L inverse of PP, cancel అయితే 1 by P square plus L inverse of 1 by P cubed is equal to L inverse of 1 by P is 1 minus 3 into L inverse of 1 by P square T but minus 3T plus 4 into L inverse of 1 by P cubed is equal to 4 into T square by 2 factorial. అది ఎలా వచ్చింది అంటే మీకు రైట్ సైడ్ ఈ ఫార్ములా వేసినాను. L of T power n is equal to n factorial by P to the power of n plus 1. So L of T square is equal to T 2 factorial by P to the power of 2 plus 1. So L of T square is equal to 2 by 2 factorial is 2 into 1 is 2 divided by P cubed. So 1 by 2 into L of T square is equal to 1 by P cubed. 1 by 2 into T square is equal to L inverse of 1 by P cubed. కాబట్టి therefore L inverse of 1 by P cubed is equal to రాసిన డైరెక్ట్ గా T square by 2. కాబట్టి అక్కడ 4 into T square by 2. 2 gets cancelled. 1 minus 3T plus 2T square. Okay. Next one. Find L inverse of P square plus 9P minus 9 divided by P cubed. P cubed minus 9P. P cubed minus 9P. So therefore, L inverse of P square plus 9P minus 9 divided by P cubed minus 9P is equal to L inverse of P square minus 9 plus 9P. దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ రాసినవాడు. ఎందుకంటే క్యాన్సిలేషన్ సపరేట్ చేసేటప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ ఈజీగా మనం ఫార్ములా బేస్లో తీసుకురావడానికి వీలుగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో L inverse of P square minus 9 plus 9P divided by P into P square minus 9 is equal to L inverse of P square minus 9 by P into P square minus 9 plus 9 into L inverse of P by P into P square minus 9. ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్లో P square minus 9 P square minus 9 gets cancelled. సెకండ్ టర్మ్లో PP gets cancelled is equal to L inverse of 1 by P plus 9 into L inverse of 1 by P square minus 9. L inverse of 1 by P is equal to 1 plus 9 into L inverse of 1 by P square minus 9 3 square. But plus 1 plus 9 into multiplied and divide with 3. But 1 by 3 into L inverse of 3 by P square minus 3 square. It is equal to 1 plus 3 gets 9 3 cancel 3 into 3 sin h3t sin h3t denominator లో వాల్యూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3 by P స్క్వేర్ మైనస్ అది ప్లస్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా సైన్ వస్తుంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి హెచ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి 3 by P స్క్వేర్ మైనస్ 3 స్క్వేర్ is sin h3t. నెక్స్ట్ వన్ ఫైండ్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by 4. Find L inverse of 1 by P power 4. Therefore, L inverse of 1 by P power 4 is equal to డైరెక్ట్ గా అయితే మనం చెప్పొచ్చు ఇది T cubed by 6. ఎలా అంటే ఇది ఫార్ములా రైట్ సైడ్ చూడండి L of T power n is equal to n factorial by P to the power of n plus 1. మరి n plus లో 3 అప్లై చేస్తే L of T cubed is equal to 3 factorial by P to the power of 3 plus 1 is P to the power of 4. మరి L of T cubed is equal to 3 factorial means 3 into 2 into 1 అంటే 6 divided by P power 4. కాబట్టి 1 by 6 T cubed is equal to L inverse of 1 by P power 4. Therefore L inverse of 1 by P power 4 is T cubed by 6 అని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ ఫార్ములా కూడా రైట్ సైడ్ వేసినాం దాన్ని ఎలా వచ్చింది అనేది కూడా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ ఫైండ్ L inverse of 4 by P minus 2. Solution L inverse of 4 by P minus 2 is equal to 4 into L inverse of 1 by P minus 2 is equal to 4 into మరి L inverse of 1 by P minus 2 is equal to ఏమి e power 2t. మనం జనరల్గా L of e power 2t అంటే ఏమి 1 by P minus 2. అదే L inverse of 1 by P minus 2 is equal to e power 2t. అదే కాబట్టి మనకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో
ఫార్ములాస్ బాగా మనకి ఐడియా ఉంటే గుర్తు ఖచ్చితంగా ఉండాలా. పదే పదే మనం దాన్ని ఫార్ములాస్‌ని రివిజన్ చేయాలా, డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఆ ఫార్ములాస్ మనకు గుర్తుంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/√p. ఇది ఇంపార్టెంట్. మరి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/√p అంటే p ఈస్ p టు ద రూట్ p ఈస్ p పవర్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి దీన్ని ఎలా మనము తీసుకొస్తామంటే ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది మనకి. ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ -1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా గామా ఆఫ్ n ప్లస్ 1 p పవర్ n ప్లస్ 1 ఇది ఫార్ములా. ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఆఫ్ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై p పవర్ n ప్లస్ 1. ఎక్కడ ఆ ఫార్ములా అక్కడ ఉపయోగించాలి అనేది ఉపయోగించాలి మనం. కాబట్టి జనరల్గా ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ n అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ బై p పవర్ n ప్లస్ 1 ఉంది. మరి ఇంకో విధంగా ఫార్ములా ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఆఫ్ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై p టు ద పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1. n ప్లేస్లో -1/2 అప్లై చేస్తే ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ -1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఆఫ్ -1/2 ప్లస్ 1 బై p టు ద పవర్ ఆఫ్ -1/2 ప్లస్ 1. కాబట్టి ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ -1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఆఫ్ 1/2 డివైడెడ్ బై p పవర్ 1/2. కాబట్టి టీ పవర్ -1/2 డివైడెడ్ బై గామా ఆఫ్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/p టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/2. దాన్నే మనం డైరెక్ట్గా రాసినాం. టీ పవర్ -1/2 బై గామా ఆఫ్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది న్యూమినేటర్ నుంచి డినామినేటర్ రాసుకుంటే 1/t పవర్ 1/2 ఇంటూ గామా ఆఫ్ 1/2. మరి 1/t పవర్ 1/2 ఈస్ రూట్ టీ. మరి గామా ఆఫ్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ పై. డైరెక్ట్గా లాప్లాస్ ఫార్ములాలో మనం ఇది అప్లై చేసినాం. గామా ఆఫ్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ పై అనేది ఒక ఫార్ములా డైరెక్ట్గా ఉంది. కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√πt. 1/రూట్ ఆఫ్ πt అంటే రూట్ పై రూట్ టీ. దాన్ని 1/రూట్ ఆఫ్ πt. ఇది ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 1. p స్క్వేర్ ప్లస్ 1. కాబట్టి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈస్ p పవర్